So good morning to all of you. In last lecture, we have seen the DDMS services, then Android debug bridge. Okay, so this concept we have seen in last lecture. Today we will see our first topic of second unit, that is manifest file. Okay, so in this lecture we will see how we can organize our metadata of application and where we can manage it. Okay, what is manifest file is based in the application, how we can edit it, and which kind of services it provides us, and which are the what are the responsibility of manifest file that provided or that make a change in our application. Okay, so what are the main functionality of manifest file that we will see in today's lecture, as well as we will see in the same lecture the application life cycle. Okay, so in last lecture, if you remember, we have seen the activity life cycle and service life cycle. Okay, so according to that, again, Android application having one life cycle, right? So what kind of process are going on, or what kind of process is always going on behind the application life cycle? Okay, which kind of process it faced? So that whole processes we will see in today's lecture. So for your general knowledge, I will tell you that application lifecycle is also known as process management in Android. Okay, process management we have seen already in operating system, right? In operating system, we learned that process management, right? So in Android, process management is also known as application life cycle. So according to application life cycle, our application will be execute or work. Okay, so let's start with the first topic and first point, that is Android manifest.xml file. Okay, so as we have discussed or as we have learned, Android application or Android activity is became with two files. One is .xml file and one is with .java file. Okay, so where Java file will decide what kind of activity can done. Okay, or what will be the behavior of this activity, of that activity. Okay, so these things will be this thing will be decided by the activity or the Java file, right? But whatever design that we want to do in that activity, that part will be decided by the .xml file. Okay, this thing we already learned, right? But what is Android manifest file or what is manifest.xml file? See, I told you the every project or every application having one manifest file that can have the all the information regarding your application. So which kind of information that has, such as which version is we have used to develop that application, what will be the launcher activity, what are the permission that we have given to develop that application, what are the different hardware that we will use while developing that application or to use that application. Okay, what kind of services that we are going to use in that application. So these all are the information are stored in the Android manifest.xml file. Okay, so overall we can say all the metadata about application that we will see in Android manifest.xml file. ठीक आहे, म्हणजेच काय की ऍप्लिकेशनचा जो काही आपला काळा चिठ्ठा राहतो, लाईक ऍप्लिकेशनचं नाव काय असणार आहे, ऍप्लिकेशनचं लॉन्चर आयकॉन कोणता असणार आहे, ऍप्लिकेशनच्या आयकॉनचे अँगल कोणता असणार आहे, लाईक राउंडेड आहे की स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे. ओके, देन पहिली ऍक्टिव्हिटी आपली लॉन्चर ऍक्टिव्हिटी कोणती राहणार आहे. ओके, त्यानंतर इंटेंट आपण कुठला यूज केलेला आहे, आपण ब्लूटूथ सर्व्हिसेस यूज केलेली आहे का, वायफाय सर्व्हिसेस यूज केलेली आहे का, इंटरनेट सर्व्हिसेस यूज केलेली आहे का, राईट.
तर ह्या सर्व गोष्टी, ह्या सर्व जे इन्फॉर्मेशन असते ऍप्लिकेशनच्या रिगार्डिंग, हे कुठे मिळते आपल्याला अँड्रॉइड डॉट मॅनिफेस्ट फाईल मध्ये. ओके, सो ओव्हरऑल आपण सांगू शकतो की द मेटा डेटा अबाउट ऍप्लिकेशन दॅट वी विल फाउंड इन अँड्रॉइड डॉट manifest.xml file. ठीक है. The Android manifest.xml file contains information of your package, including components of the application such as activities, services, broadcast receiver, content providers. Okay. So what I told you, the Android manifest.xml file contain information of your package. Our package means what? In short, we can say our application. Okay. Whatever application we are going to develop, so information regarding to that application we will found in this file. In which file? Android manifest.xml file. Okay, so which kind of information it has? Including components. So we have seen the basic, there are 4 basic components of Android. First one is activity, services, broadcast receiver, and content providers. Okay, so which are the activity we have developed, what kind of activity we have used in that application? So all the information regarding activity that we will found in this file. Again, which kind of services that we have used to develop that application? Again, that type of services or that type of information that we will find in this same file. Again, broadcast receiver, if we are using broadcast services or broadcast receiver component in our application, then again that kind of information or that information we will find in this same application or same file. Okay, and the last, the content provider. So where we know already, content provider is basically used to give or to allow a permission to share data between 2 applications, right? So whether we are using or whether we have used that part, which part? Content provider part in our application. So that type of information or that information is also we will find in this, found in this same file. Or which file we will found all this information regarding to application? Android manifest.xml file. Okay, it performs some other tasks also. Rather than these services or this information it will provide us. Okay, but other than which kind of services or which kind of tasks it can perform, that we will see now. It is responsible to protect the application to access any protected parts by providing the permission. As I told you, if we want to share the data between 2 applications, then what I need, we know that we need content provider, right? To allow the content provider, we need to give an permission. We need to give a permission first of all to that particular application, right? So that type of permission we provided where? In android.manifest.xml file, right? It is also declared the Android API that the application is going to use. I told you, whatever version that you are going to use to develop that application, so that API version, that API level, that is also provided in this android.manifest file. Okay, म्हणजे कुठलं API तुम्ही यूज करत आहात किंवा तुमच्या ऍप्लिकेशन लागणारे ज्या परमिशन्स आहेत त्या परमिशन सुद्धा तुम्हाला कुठे मिळतील? या android.manifest फाइल मध्ये. ओके, it lists the instrumentation classes. The instrumentation classes provide profiling and other information. These information are removed just before the application is published, etc. Okay, म्हणजे अजून जे काही वेगवेगळ्या आपले इन्फॉर्मेशन आहे रिगार्डिंग टू आपले ऍप्लिकेशन, जसे की आपण थीम कोणती यूज केलेली आहे, राईट? आपण एसडीके चे अजून कोणकोणते फीचर्स त्यामध्ये यूज केलेला आहे, राईट? आपल्या पॅकेजचं नाव काय आहे, आपलं एपीआय लेवल काय आहे, आपलं अँड्रॉइड व्हर्जन कोणता आपण यूज केलेला आहे, राईट? तर त्या सर्व गोष्टी आपल्याला कुठे मिळतात? android.manifest.xml फाईल मध्ये. Okay, so this is the example of android.manifest.xml file that we have seen already. So the main tag is manifest tag. ठीक आहे, manifest tag मध्ये पॅकेज नाव, पॅकेज नेम असतं. ठीक आहे, त्यानंतर आपण अँड्रॉइडचं व्हर्जन कोड कोणता यूज करतोय तो असतो, त्यानंतर त्याचं व्हर्जन नेम असतं. ओके, जर आपल्याला एसडीके चे काही फीचर्स यूज करायचे असेल, स्पेशल फीचर्स, तर आपण कोणता एसडीके यूज करतोय, तर त्या एसडीकेच्या व्हर्जन पासून तर आपलं टार्गेट व्हर्जन म्हणजे कोणत्या एसडीकेच्या व्हर्जन पर्यंत आपलं ऍप्लिकेशन रन होऊ शकतं याची सुद्धा इन्फॉर्मेशन आपल्याला या
मॅनिफेस्ट फाईल मध्ये मिळत असते. ओके, त्यानंतर आहे ऍप्लिकेशन टॅग. ठीक आहे, आता ऍप्लिकेशन टॅग मध्ये काय बघा, आता या टॅगच्या अंडर हे काही जे प्रॉपर्टीज आहेत, राईट, हे काय जे ऍट्रिब्यूट्स आहेत, तर ते ऍट्रिब्यूट्स आपण बघूयात की काय, की आपल्या ऍप्लिकेशनचा आयकॉन कोणता राहणार आहे, राईट. तर मग आपल्या ऍप्लिकेशनचा आयकॉन त्याचं सोर्स फाईल. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की अँड्रॉइड मध्ये जिथे कुठे पण @ साइन येतं, राईट, जिथे कुठे पण आपला @ साइन येत असेल तर ती फाईल कोणती असते, आपली रिसोर्स फाईल असते. एवढं लक्षात ठेवायचं कधी पण, ती कुठली फाईल असते, आपली रिसोर्स फाईल असते. ठीक आहे, म्हणजेच काय की ही फाईल आपण रिसोर्स फोल्डर मध्ये काय केलेली असते, सेव्ह केलेली असते, राईट. तर आपल्या आयकॉन कोणता आपण यूज केलेला आहे, राईट. त्यानंतर आपल्या ऍप्लिकेशनचं नाव काय आहे ते कशाच्या अंडर येतं, Android.label अंडर येतं, बरोबर. त्यानंतर आपण आपल्या ऍप्लिकेशनसाठी कोणती थीम यूज केलेली आहे. ठीक आहे, तर हा सर्व ऍप्लिकेशन रिगार्डिंग डेटा, व्हर्जन SDK व्हर्जन रिगार्डिंग डेटा, त्यानंतर आपल्या ऍप्लिकेशनच्या कोड व्हर्जन किंवा नेम व्हर्जनचा रिगार्डिंग डेटा, त्यानंतर आपण कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटी इथे यूज केलेल्या आहेत, राईट, कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटी आपण इथे यूज केलेल्या आहेत. जसे की आपली लॉन्चर ऍक्टिव्हिटी जर मेन ऍक्टिव्हिटी असेल, बरोबर, तर आपली मेन ऍक्टिव्हिटी काय करेल, तो शो करेल. ठीक आहे, त्या ऍक्टिव्हिटीचं नाव काय आहे, ते ऍक्टिव्हिटीचं नाव कशामध्ये येईल, Android.label मध्ये येईल. लक्षात. त्यानंतर आपण इंटेंट फिल्टर कोणकोणते यूज केलेले आहेत, राईट, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍक्शनचे कोणते आहेत, कॅटेगरीचे कोणते आहेत. तर हा सर्व जो काही डेटा आहे रिगार्डिंग टू अवर ऍप्लिकेशन, तो सर्व डेटा आपल्याला कुठे मिळतो, आपल्या Android manifest.xml फाईल मध्ये मिळतो. लक्षात. So here they have given here what is the meaning of this special attribute. For example, Android:icon is represent the icon for all the Android application components. जसं सांगितलं की आपल्या ऍप्लिकेशन जे काही आयकॉन असेल तर ते इथं आपल्याला रिप्रेझेंट करतं Android:icon द्वारा, बरोबर. त्यानंतर लेबल काय सांगतं, आपल्या ऍप्लिकेशनचं नाव, म्हणजे वर्क ऍज अ डिफॉल्ट लेबल फॉर ऑल द ऍप्लिकेशन कंपोनंट्स. ठीक आहे, म्हणजे आपल्या ऍप्लिकेशनचं जे काही नाव राहील ते कशा अंडर दर्शवेल, तो आपल्याला Android:label ऍट्रिब्यूट अंडर दर्शवेल. त्यानंतर कुठले थीम आपण यूज केलेले आहे, ठीक आहे, तो आपल्याला कुठे बघायला मिळेल, Android:थीमच्या अंडर बघायला मिळेल. ओके, इट रिप्रेझेंट अ कॉमन थीम फॉर ऑल द अँड्रॉइड ऍक्टिव्हिटीज, राईट. देन ऍक्टिव्हिटी टॅग मध्ये काय काय बघायला मिळतं, जसं आपण वरती बघितलं की कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटी आपल्याला बघायला मिळणार आहेत किंवा कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटी आपल्याला शो करणार आहेत. ऍक्टिव्हिटी इज द sublimate of application and represent an activity that must be defined in the Android manifest.xml. It has many attributes such as label, name, theme, launch mode, etc. ठीक आहे, म्हणजे कोणती मेन ऍक्टिव्हिटी आपली आहे किंवा आपल्या ऍप्लिकेशनची जी मेन ऍक्टिव्हिटी आहे त्या ऍक्टिव्हिटीचं नाव या ऍक्टिव्हिटी टॅग अंडर हमखास काय केलं असतं, तिथे दिलेलं असतं. ओके, त्याचबरोबर त्याचे मोर दॅन काय आहे, लेबल्स आहेत किंवा ऍट्रिब्यूट्स आहेत, लाईक लेबल आहे, नेम आहे. लेबल म्हणजे काय की रिप्रेझेंट अ लेबल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. त्यानंतर रिप्रेझेंट अ लेबल नेम फॉर द ऍक्टिव्हिटी क्लास इन इट इज रिक्वायर्ड ऍट्रिब्यूट, म्हणजे आपल्या ऍक्टिव्हिटीचं नाव काय असणार आहे, ठीक आहे, किंवा कोणत्या नावाने आपली ऍक्टिव्हिटी आपल्या स्क्रीनवरती डिस्प्ले होणार आहे. तर हे सर्व इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ऍक्टिव्हिटी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी टॅगच्या अंडर मिळत असते. कुठे, Android manifest.xml फाईल मध्ये, राईट. त्यानंतर इंटेंट फिल्टर टॅग मध्ये बघा, इंटेंट फिल्टर इज अ सब एलिमेंट ऑफ ऍक्टिव्हिटी दॅट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंटेंट टू विच ऍक्टिव्हिटी सर्व्हिस और ब्रॉडकास्ट रिसीव्हर कॅन रिस्पॉन्स टू. म्हणजे काय, कोणत्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण इंटेंट यूज केलेला आहे किंवा कोणत्या ऍक्टिव्हिटी नुसार आपलं सर्व्हिस किंवा ब्रॉडकास्ट रिसीव्हर काय करणार आहे, रिस्पॉन्स करणार आहे, हे कशावरून कळतं आपल्याला, त्याचे इंटेंट फिल्टर टॅग द्वारा कळतं. आणि ही जी इन्फॉर्मेशन आहे रिगार्डिंग टू इंटेंट फिल्टर, ती सुद्धा आपल्याला कुठे मिळते, Android manifest.xml फाईल मध्ये. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे काय त्याचं आपल्याला इन्फॉर्मेशन जी आहे आपल्या ऍप्लिकेशनची, ती सर्व इन्फॉर्मेशन आपल्याला कुठे बघायला मिळत असते, आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मध्ये. आलं लक्षात? Yes. Okay, so this is our application, manifest file of application, right? So to see that, or sometimes we need to edit this application or it's this file. ठीक आहे, कधी कधी आपल्याला ही फाईल काय एडिट करण्याची गरज पडत असते, राईट. तर त्यावेळेस आपल्याला काय करणं पडतं,
मॅनिफेस्ट एडिटर यूज करावं लागतं. काय करावं लागतं? मॅनिफेस्ट एडिटर यूज करावं लागतं. तर त्यासाठी मॅनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाईल वरती राईट क्लिक करून त्याला मॅनिफेस्ट एडिटर या ऑप्शन द्वारा काय करायचं? ओपन करायचं. प्रोजेक्ट फोल्डर मध्ये आपला जो सोर्स फोल्डर असतो, ठीक आहे, आपण बघितलंय की आपला हा जो सोर्स फोल्डर असतो इथे आपल्याला लास्ट आपली काय असते? इथे मॅनिफेस्ट फाईल असते, बरोबर. या मॅनिफेस्ट फाईल वरती राईट क्लिक केल्यानंतर आपल्याला मॅनिफेस्ट एडिटर ओपन होतं. त्या एडिटरच्या सहाय्याने आपल्याला काय करायचं? काय करू शकतो आपण? एडिट करू शकतो. ओके, so this is our manifest.xml file in Android, which can hold all the information regarding to our application. Okay, so now next point we will see, that is Android life cycle or application life cycle. So as per we have seen activity life cycle, that we have seen already, right? So activity life cycle having three phase, that is foreground phase, background phase and a pause phase. Okay, so these are the three phases that we have seen regarding to activity life cycle. So what kind of process or what kind of phases are there behind the application life cycle? See, every application of Android will run its own process in Linux. बरोबर. प्रत्येक ऍप्लिकेशन आहे, प्रत्येक ऍप्लिकेशन जो आहे तो त्याची ओन स्वतःची स्वतंत्र प्रोसेस काय करतो? लिनक्स मध्ये रन करत असतो. ठीक आहे. मग त्या केसमध्ये की कोणत्या प्रोसेसला हायर प्रायोरिटी दिली पाहिजे, बरोबर, आणि कोणत्या प्रोसेसला लोअर प्रायोरिटी दिली पाहिजे, लोएस्ट प्रायोरिटी दिली पाहिजे, आणि हायर प्रायोरिटी मध्ये असलेली प्रोसेस ही कोणत्या स्टेज मध्ये असते, किंवा लोएस्ट प्रायोरिटी असलेली जी प्रोसेस आहे ती कोणत्या स्टेज मध्ये असते. तर हे सर्व आपण बघणार आहोत आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल मध्ये. ओके, कारण यावरतीच आपल्या अँड्रॉइडची लाईफ सायकल काय असते? डिपेंड असते. म्हणजे आपलं ऍप्लिकेशन क्लोज होणं, त्यानंतर बॅकग्राऊंडला जाणं, पॉज होणं, व्हिजिबल स्टेट मध्ये जाणं, त्यानंतर रिस्टार्ट होणं किंवा मग ऑटोमॅटिक क्लोज होणं. तर ह्या सर्व गोष्टी कशावर डिपेंड करतात? त्या प्रोसेस मॅनेजमेंट वरती डिपेंड करतात. ठीक आहे. तर अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल इज नथिंग बट युअर प्रोसेस मॅनेजमेंट. याला आपण काय म्हणू शकतो? ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल म्हणतो, त्याबरोबर आपण काय म्हणतो? प्रोसेस मॅनेजमेंट म्हणतो अँड्रॉइड मध्ये. ठीक आहे. वी ऑल्सो नोन इट प्रोसेस management, right? So now we'll see what is the Android application life cycle, or which are the phase that have included in this life cycle point. Okay, so the first phase is foreground process. Okay, now this is the life cycle. Okay, this may be asked for your examination. Okay, लक्षात ठेवायचंय की दिस इज युअर अँड्रॉइड लाईफ सायकल, अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल. ही ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल आहे, नॉट अ ऍक्टिव्हिटी लाईफ सायकल. अप टू हियर वी हॅव सीन ऑलरेडी ऍक्टिव्हिटी लाईफ सायकल. ठीक आहे, आपण आतापर्यंत ऍक्टिव्हिटी लाईफ सायकल बघितली, ना की ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल. ओके, तर बघूयात की आता ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल मध्ये बघूया आपण की ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल मध्ये कोणकोणते फेज असतात आणि कोणती फेज ही कधी यूज होत असते ती, राईट? Okay, so see, the first page is foreground process. ठीक आहे, पहिली जी प्रोसेस आहे आपली ती कोणती आहे? फोरग्राउंड प्रोसेस आहे. ठीक आहे, आता फोरग्राउंड प्रोसेस बघा काय करते, काय कशासाठी यूज होते. सी, जेव्हा आपण ऍप्लिकेशन आपलं ओपन करतो, ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल दिस इज माय मोबाईल डिव्हाइस and here I am running one application or I am using this application. So still user is interact with that application. जेव्हा युजर त्या ऍप्लिकेशन सोबत म्हणजे इंटरॅक्शन मध्ये असतो, ठीक आहे, त्यावेळेस तो ऍप्लिकेशन जो आहे आपला तो कोणत्या स्टेज मध्ये असतो किंवा कोणत्या फेज मध्ये असतो? तो असतो फोरग्राउंड फेज मध्ये असतो. तो कोणत्या फेज मध्ये असतो? फोरग्राउंड फेज मध्ये असतो, किंवा आपण त्याला फोरग्राउंड प्रोसेसही म्हणू शकतो. ओके, सॉरी, a foreground process, a process that is required for what the user is currently doing. ठीक आहे, म्हणजे
युजर जेव्हा करंटली यूज करतो आपला ऍप्लिकेशन किंवा युजर जेव्हा इंटरॅक्टिव्ह असतो आपल्या ऍप्लिकेशन सोबत, त्यावेळेस त्या प्रोसेसला हायेस्ट प्रायोरिटी असते. काय असते? हायेस्ट प्रायोरिटी असते. बघा फॉर एक्झाम्पल आपण एखादं आपण काय करतोय, सपोज आपण व्हॉट्सअप चालवतोय किंवा फेसबुक चालवतोय, ठीक आहे, आणि सडनली काय झालं, आपल्याला कॉल आला. तर आपण कॉल रिसिव्ह केल्यानंतर बघा बाकीच्या ज्या काही म्हणजे जे काही प्रोसेस वगैरे चालू असते ते सर्व कुठे जातात? बॅकग्राऊंडला जातात. ठीक आहे, आणि जी आपण जिला आपण प्रायोरिटी दिली ती काय होते? सर्वात वरती येते आपल्या टॉपला. बरोबर, म्हणजेच काय की तिला आपण काय करतो? हायेस्ट प्रायोरिटी काय करतो? प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, आणि जेव्हा आपण प्रोसेसला हायेस्ट प्रायोरिटी प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेस ती प्रोसेस कुठल्या फेजला असते? फोरग्राऊंड फेजला असते. आलं लक्षात? कोणत्या फेजला असते? फोरग्राऊंड फेजला असते. ओके, आता आपण बघूयात की फोरग्राऊंड फेजला कोणकोणत्या सर्व्हिसेसमुळे कोणकोणत्या रिझनमुळे आपली जी प्रोसेस आहे ती फोरग्राऊंड फेजला हायेस्ट प्रायोरिटी घेऊन असू शकते. ठीक आहे, तर बघा कोणकोणत्या कंडिशन आहे. पहिली कंडिशन काय सांगते? इट होस्ट अन ऍक्टिव्हिटी दॅट आर युजर इंटरॅक्टिव्ह. जेव्हा युजर त्या ऍप्लिकेशन सोबत इंटरॅक्ट असेल किंवा ते ऍप्लिकेशन तो यूज करत असेल किंवा ती ऍक्टिव्हिटी तो यूज करत असेल, तर अशा वेळेस आपला जे ऍप्लिकेशन आहे तो फोरग्राऊंड फेजला असू शकतो. त्यानंतर इट होस्ट अ सर्व्हिस दॅट बाउंड टू ऍक्टिव्हिटी दॅट युजर इज इंटरॅक्टिंग विथ. म्हणजे युजरनी ऍक्टिव्ह केलेल्या किंवा युजर इंटरॅक्टिव्ह असलेल्या सर्व्हिस ऍक्टिव्हिटीनी एखादी सर्व्हिस जर चालू केली असेल किंवा बाउंड सर्व्हिस जर त्यांनी स्टार्ट केली असेल. बाउंड सर्व्हिस म्हणजे काय की अशा सर्व्हिस ज्या काय ऍक्टिव्हिटी नुसार काय होतात? स्टार्ट होतात. ठीक आहे, ऍक्टिव्हिटी ज्याला स्टार्ट करते त्याला बाउंड सर्व्हिस असं म्हणतात. तर एखाद्या ऍक्टिव्हिटीनुसार जर एखादी सर्व्हिस चालू झाली असेल किंवा एखादी सर्व्हिस रनिंग मध्ये असेल तर त्यावेळेस आपला ऍप्लिकेशन हे फोरग्राऊंड फेज मध्ये असू शकतं. त्यानंतर तिसरी कंडिशन अशी आहे की इट होस्ट सर्व्हिसेस दॅट रनिंग इन द फोरग्राऊंड द सर्व्हिस हॅज कॉल्ड स्टार्ट फोरग्राऊंड. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एखादी सर्व्हिस जर फोरग्राऊंडला आपण त्याला ऍक्टिव्ह केली असेल त्या ऍक्टिव्हिटीच्या रिगार्डिंग, तर त्यावेळेस आपलं ऍप्लिकेशन हे फोरग्राऊंड फेज मध्ये रनिंग होत असते किंवा फोरग्राऊंड फेज मध्ये असतं. ओके, इट होस्ट अ सर्व्हिस दॅट एक्झिक्युटिंग वन ऑफ इट सायकल कॉल बॅक ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन डिस्ट्रॉय. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा एखादं ऍप्लिकेशन किंवा जेव्हा एखादी ऍक्टिव्हिटी ही स्वतःलाच काय करत असते? रिकॉल करत असते किंवा त्याच्या स्वतःच्या काही मेथड्स आहेत लाईक ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, हे जेव्हा ती स्वतः कॉल करत असते तेव्हा आपलं ऍप्लिकेशन हे कुठल्या फेज मध्ये असतं? फर्स्ट फेज मध्ये असतं, ते की फोरग्राऊंड फेज मध्ये. ओके, त्यानंतर इट होस्ट अ ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर दॅट एक्झिक्युटिंग इट्स ऑन रिसिव्ह मेथड. ठीक आहे, जेव्हा एखादा फॉर एक्झाम्पल तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर तुम्ही कंटेंट यूज केलेला आहे, कंपोनंट यूज केलेला आहे, ठीक आहे, तर त्या कंपोनंटची जी मेथड आहे ऑन रिसिव्ह मेथड, ती जोपर्यंत तुमची ऑन आहे किंवा ती जोपर्यंत तुमची ऍक्टिव्ह आहे तोपर्यंत तुमचं जे ऍप्लिकेशन आहे ते कुठे असतं? बेसिकली फोरग्राऊंड स्टेजला असतं किंवा फोरग्राऊंड फेजला असतं. ठीक आहे, जनरली ओनली फ्यू फोरग्राऊंड प्रोसेस एक्झिस्ट at any given time. They are killed only as a last report if memory is so low that they cannot all continue to run. Generally at a point the device has reached a memory paging stage, so killing some foreground processes is required to keep the user interface responsive. ठीक आहे, बघा तुम्हाला काय कधी कधी काय होतं, तुम्ही जेव्हा नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन ओपन करता त्यावेळेस तुम्हाला मेसेज लिहून येतो की प्रोसेस इज रनिंग, प्लीज वेट, किंवा किल प्रोसेस किंवा कॅन्सल. ओके, ते जेव्हा तुम्हाला असं दाखवतं तेव्हा काय होतं बघा की तुम्हाला जी काही सफिशियंट मेमरी लागते तुमच्या फोरग्राऊंड प्रोसेसला रन होण्यासाठी, ती सफिशियंट मेमरी काय तिथे अपुरी पडते. ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला बाकीच्या बाकीचे जे काही ऍप्लिकेशन असतील बॅकग्राऊंड स्टेजला, तर त्याला किल करण्यासाठी तो काय म्हणतो? आपल्याला परमिशन विचारत असतो. जेव्हा आपण त्याला किल करण्याची परमिशन देतो तेव्हा तो तिकडे यूज झालेली मेमरी ही फ्री करून आपल्या फोरग्राऊंड मध्ये असणारं जे काही ऍप्लिकेशन आहे त्या ऍप्लिकेशनला तो प्रोव्हाइड करत असतो. ठीक आहे, सो दिस इज द फोरग्राऊंड प्रोसेस, राईट. तर फोरग्राऊंड प्रोसेस तीन प्रोसेस मध्ये किंवा 3 कंडिशन मध्ये फोरग्राऊंड स्टेट मध्ये असते. फर्स्ट कंडिशन काय आहे की युजर त्या ऍक्टिव्हिटीशी इंटरॅक्ट असेल तेव्हा. दुसरी कंडिशन काय आहे
की युजर त्या ऍप्लिकेशनची जी एखादी बाउंड सर्व्हिस आहे ती जर चालू असेल तेव्हा, किंवा तिसरी कंडिशन काय आहे, जर कंटेंट प्रोव्हायडरचं ब्रॉडकास्ट रिसिव्हरची ऑन रिसिव्ह मेथड जोपर्यंत चालू आहे किंवा ऍक्टिव्ह आहे तोपर्यंत आपलं ऍप्लिकेशन हे फोरग्राऊंड स्टेज मध्ये असतं. ठीक आहे, हे झालं पहिलं फेज. त्यानंतर दुसरा फेज आहे आपलं व्हिजिबल फेज. ठीक आहे, दुसरं काय आपलं व्हिजिबल प्रोसेस किंवा व्हिजिबल फेज. ठीक आहे, आता व्हिजिबल फेज मध्ये काय, मी तुम्हाला डायरेक्टली एक्झाम्पल सांगतो की जसं तुम्ही फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही फेसबुक चालवत आहे, राईट, आणि फेसबुक चालवत असताना तुम्हाला सडनली कॉल आला, राईट. तर कॉल आल्यानंतर तुमचा फेसबुक हे बंद होतं का, नाही, तो काय होतो, व्हिजिबल होतो. काय होतो, व्हिजिबल. व्हिजिबलचं मिनिंग काय आहे, इट्स ऍक्टिव्ह बट नॉट इन यूज. आलं लक्षात, it's active but not in use. A process that doesn't have any foreground component but still can affect what the user sees on screen. ठीक आहे, म्हणजे ती काय नाहीये, ऍक्टिव्ह नाहीये, बट स्टील इट्स ऑन. ठीक आहे, ती बॅकग्राऊंडला पण नाहीये आणि फोरग्राऊंडला पण नाहीये, बट स्टील आपण काय बघू शकतो तिला, म्हणजे युजर बघू शकतो की त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय चालू आहे. ठीक आहे, तर याला, या सिच्युएशनला म्हणतात आपली व्हिजिबल स्टेज. ओके, व्हिजिबल फेज याला म्हणून ओळखलं जातं. ठीक आहे, म्हणजे जसं तुम्हाला कॉल आला, तर कॉल आल्यानंतर म्हणजे तुम्ही ठरवता कॉल रिसिव्ह करायचं की नाही रिसिव्ह करायचं, राईट. तर कॉल रिसिव्ह जोपर्यंत तुम्हाला ती तुमची नवीन ऍक्टिव्हिटी वरती येत नाही, फोरग्राऊंडला येत नाही, तोपर्यंत जी तुम्हाला प्रिव्हियस ऍक्टिव्हिटी दिसत असते त्या ऍक्टिव्हिटीला आपण काय म्हणतो, व्हिजिबल प्रोसेस म्हणत असतो किंवा व्हिजिबल फेज म्हणत असतो. ठीक आहे, तर व्हिजिबल फेज ही दोन कंडिशनमुळे असू शकते किंवा दोन कंडिशन मध्ये आपली जी प्रोसेस आहे ते व्हिजिबल मोड मध्ये जाऊ शकते. तर कोणकोणती फेज आहे ती बघा. फर्स्ट आहे, इट होस्ट अन ऍक्टिव्हिटी दॅट इज नॉट इन अ फोरग्राउंड बट स्टील व्हिजिबल टू द युजर. म्हणजे ती पॉज फेज मध्ये आहे. कोणत्या फेज मध्ये आहे, पॉज फेज मध्ये आहे. जेव्हा ऍक्टिव्हिटी ही पॉज फेज मध्ये असते तेव्हा आपलं ऍप्लिकेशन व्हिजिबल फेज मध्ये असतं. ठीक आहे, त्यानंतर दुसरं आहे, इट होस्ट अ सर्व्हिस दॅट बाउंड अ व्हिजिबल और फोरग्राउंड ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, म्हणजे काय की जेव्हा आपण आपली सर्व्हिस बाउंड सर्व्हिसेस जे असते, ठीक आहे, ती बाउंड सर्व्हिस जेव्हा व्हिजिबल होते आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल बघा, आपण आता जेव्हा प्रिव्हियस आपण जेव्हा युट्यूब वगैरे बघत असतो, युट्यूब बघताना जेव्हा आपल्याला मेसेज वगैरे आला, तर मेसेज आल्यानंतर आपल्याला पॉपअप विंडो येतो बघा डायरेक्टली. ठीक आहे, काही काही मोबाईल मध्ये काय काय डायरेक्टली पॉपअप विंडो येतो, पॉपअप डायलॉग बॉक्स ओपन होतो आणि त्या डायलॉग बॉक्स मध्ये आपण काय करतो, त्याला रिप्लाय द्यायची पण आपल्याला काय सुविधा तिथे प्रोव्हाइड केली जाते. ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये युट्यूब जो असता आपला तो कसा जातो, कुठे जातो, व्हिजिबल प्रोसेसला जातो. कुठे जातो, व्हिजिबल फेजला जातो, कारण तो डायरेक्टली क्लोज होत नाही. ठीक आहे, सो दिस इज अवर व्हिजिबल फेज. त्यानंतर तिसरं आहे सर्व्हिस फेज. आता सर्व्हिस फेज म्हणजे काय बघा, जेव्हा आपलं ऍप्लिकेशन फोरग्राऊंडलाही नसतं, व्हिजिबललाही नसतं, त्यावेळेस ते कुठे असतं, सर्व्हिसला असतं. फॉर एक्झाम्पल बघा की मी एखादं ऍप्लिकेशन ओपन केलंय, ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर माझं स्क्रीन ऑफ झाली, बरोबर, स्क्रीन ऑफ झाली. आता मी तुम्हाला सांगितलं की जोपर्यंत युजर ऍक्टिव्ह असतो तो फोरग्राऊंडला असतो, बरोबर. पण इथे आता युजर ऍक्टिव्ह आहे का त्यामध्ये, नाहीये, स्क्रीन त्याची कशी झाली आहे, ऑफ झाली आहे, पण स्टील ते ऍप्लिकेशन कसं आहे, ओपन आहे. म्हणजेच काय की त्याचे सर्व्हिसेस हे कसे चालू आहे, कशा आहेत, चालू आहे. ठीक आहे, मग अशा केसमध्ये किंवा अशा सिच्युएशन मध्ये आपलं ऍप्लिकेशन हे कुठल्या फेज मध्ये असतं, सर्व्हिस मोड फेज मध्ये असतं. कोणत्या फेज मध्ये असतं, सर्व्हिस फेज मध्ये असतं. ऍप्लिकेशन लाईफ सायकलच्या थर्ड फेज मध्ये, सर्व्हिस फेज मध्ये असतं. ठीक आहे, त्यानंतर आहे आपलं बॅकग्राऊंड प्रोसेस. ठीक आहे, आता बॅकग्राऊंड फेजला कधी जातं, जेव्हा आपण मी तुम्हाला सांगितले की जेव्हा आपण नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन ओपन करतो. फॉर एक्झाम्पल मी ऍप्लिकेशन ए ओपन केलाय, राईट, आणि काही कारणास्तव मला ऍप्लिकेशन बी ओपन करावं लागलाय, काही कारणास्तव मला ऍप्लिकेशन सी ओपन करावं लागलाय. ठीक आहे, पण करंटली मी आता कुठे आहे, ऍप्लिकेशन सी वरती आहे, बरोबर. पण माझे ए आणि बी हे ऍप्लिकेशन जे आहेत ते क्लोज झालेत का, डिस्ट्रॉय झालेत का, नाही, ते कुठे गेलेत, बॅकग्राऊंड फेजला गेले. कुठे गेले, बॅकग्राऊंड फेजला गेले. अजून एक गोष्ट महत्वाची आहे की बॅकग्राऊंड फेज मध्ये काय होतं, जेव्हा तुम्ही ऍप्लिकेशन सी ओपन केलेले आहात आणि सी ला लागणारी मेमरी जर अपुरी पडत असेल, लक्षात घ्या, सी ऍप्लिकेशनला लागणारी मेमरी किंवा तुम्ही जे करंटली ऍप्लिकेशन ओपन केलेलं आहे त्या ऍप्लिकेशनला लागणारी जी काही मेमरी आहे
ती जर कमी पडत असेल तर तो काय करतो, प्रिव्हियस वाले जे काही ऍप्लिकेशन आपल्या बॅकग्राऊंड फेजला आहे तर त्या ऍप्लिकेशन, त्यामधल्या एखाद्या ऍप्लिकेशन तो काय करतो, किल करतो किंवा क्लोज करतो, डिस्ट्रॉय करतो, आणि त्याने यूज केलेली किंवा त्याने युटिलाइज केलेली जी काही मेमरी आहे ती मेमरी तो आपल्याला प्रोव्हाइड करून देतो आपल्या करंट ऍप्लिकेशन साठी. ठीक आहे, तर याला म्हणतात बॅकग्राऊंड फेज ऑफ लाईफ सायकल, ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल. ओके, त्यानंतर आहे आपली शेवटची फेज, ती आहे आपली एम्प्टी प्रोसेसेस. ठीक आहे, आता एम्प्टी प्रोसेसेस तुम्हाला माहिती आहे की एम्प्टी प्रोसेस मध्ये किंवा एम्प्टी फेज मध्ये कोणताही ऍप्लिकेशन हे ना ऍक्टिव्ह असतं, ना त्याचे सर्व्हिसेस चालू असतात, ना त्याच्या बॅकग्राऊंड फेज मध्ये असतं, ना कुठलंच असतं. ठीक आहे, जेव्हा सिम्पली तुम्ही मोबाईल एखादा स्टार्ट करता किंवा शटडाऊन करता किंवा रिस्टार्ट करता तर त्यावेळेस तुमचे कोणतेही ऍप्लिकेशन तिथे काय होत नाही, रन होत नाही. म्हणजेच काय की त्यावेळेस तुमचं जे ऍप्लिकेशन आहे ते कोणत्या फेज मध्ये असतात, एम्प्टी प्रोसेस मध्ये असतात किंवा एम्प्टी फेज मध्ये असतात. ओके, अ प्रोसेस दॅट डज नॉट होल्ड एनी ऍक्टिव्ह ऍप्लिकेशन कंपोनंट. द ओनली रिझन टू कीप दिस काइंड ऑफ प्रोसेस अलाइव्ह इज कॅचिंग पर्पज. म्हणजे तुमचं जे काही मोबाईलचे जे काही परफॉर्मन्स आहे ते हायेस्ट लेवलला ठेवण्यासाठी किंवा तुमच्या मोबाईलचा परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी बेसिकली या फेज मध्ये ऍप्लिकेशन, सॉरी, मोबाईल रिस्टार्ट झाल्यानंतर तुमचा या फेज मध्ये येऊन म्हणजे या फेज मध्ये येऊन थांबत असतो. ठीक आहे, तर कोणकोणते ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल आहे, पहिली आहे आपली फोरग्राऊंड फेज. ठीक आहे, पहिली कोणती आहे आपली, फोरग्राऊंड फेज. त्यानंतर दुसरी आहे आपली व्हिजिबल फेज. ठीक आहे, तिसरी आहे आपली सर्व्हिस फेज. चौथी आहे आपली बॅकग्राऊंड फेज. पाचवी आहे आपली एम्प्टी फेज. Okay, so this is the life cycle of Android application. First, second, third, fourth, and this is the last phase, that is empty phase. Yes, got it? Yes, sir. Hey Archan, No. समजलं बाकीच्यांना? Payal, sir. Saili, Ashwini. Yes, sir. Yes, sir. So this is all about today. Today we will stop here. See you in next lecture.